ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਰਾਗ ਸੋਰਠ। ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ सतगुर प्रसाद। जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही। अनल अगम जैसे लहर में ओधत, जल केवल जल माही। माधवे क्या कहिए भ्रम ऐसा, जैसा मानिए होए न तैसा रहा। नरपत एक सिंहासन सोया, सुपने भया भिखारी। अशत राज बिशरत दुख पाया, सो गत भई हमारी। राज भयंग पर संग जैसे है, अब कश मर्म जनाया। अनक कटक जैसे भूल परे, अब कहते कहन न आया। सर्व एक अनेका स्वामी, सब घट भोगवै सोई। कह रविदास हाथ पै नेर, सजे हुए सोई। सर्व एक अनेका स्वामी, सब घट भोगवै सोई। कह रविदास हाथ पै नेर, सजे होए सोई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, अज दा पावन शब्द सोरठ राग दे विच भगत रविदास जी ने बख्शिश कीता है। गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन अंक 657 658 दे उपर अंकित है। इस पावन बाणी का सरलेख है राग सोरठ, बाणी भगत रविदास जी की। सोरठ राग दे विच भगत रविदास जी दे 7 शब्द सुशोभित हैं। भगत जी इस पावन शब्द विच सानू की सोझी बख्शिश कर रहे हैं। आओ गुरु साहब की कृपा नाल विचार साझी करन दा यतन करिए। राग सोरठ, बाणी भगत रविदास जी की। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। परमात्मा एक है, वो सारियां दे विच व्यापक है, सब जगह व्यापक है। वो सतगुरु की कृपा नाल मिलता है। इस शब्द का जो रहाओ का बंद है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सतगुरु कृपा कर रहे हैं। माधवे क्या कहिए भ्रम ऐसा। भ्रम भरम। हे अकाल पुरख परमेश्वर, सानू एक भरम बन गया, एक भुलेखा बन गया जो बयान नहीं किया जा सकता। माधवे क्या कहिए भ्रम ऐसा। हुण जिस वेले असी गुरबाणी दे विच अकाल पुरख परमेश्वर दे गुरु साहिबान वालों, भगतां वालों, भट्टां वालों जो परमेश्वर दे नाम उचारण कीते आ, उहदे बारे लोग बहुत ही भरम भुलेखे जिहड़े आ सानू पाउण दा यतन करदे। पर साडे भरम कढण लई गुरु साहब ने, जिस तरह इस बाणी तो उपर भी गुरु साहब ने सिरलेख लिखदे आ, मूल मंत्र जो है संखेप रूप विच लिखिया, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हुण एक दे ही सारे नाम हन, चाहे भगत रविदास जी ने उच्चारण किए आ, माधवे शब्द है,
नायक शब्द है, राजा रामचंद शब्द है, ये सारे शब्द परमेश्वर अकाल पुरख की उस्तत दे विच उचारण कीते। सानू भुलेखा कढ़ दिंदे गुरु साहब महाराज कि वो एक है, परमात्मा एक है। और बाणी दे विच इत्थों तक आख्या, साध संगत दी बलिहारी जाऊं जेते तेरे नाम है। ये माधवे शब्द भी अकाल पुरख दा, क्योंकि माधो शब्द आप बाणी दे विच कितनी बारी पढ़ते हैं। माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन, नीको ठाकुर देसा। फिर रोजाना पढ़ते हैं, मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरया। ये सारे शब्द जिहड़े आ अकाल पुरख परमेश्वर के सूचक हैं। अकाल पुरख परमेश्वर जिहड़ा सानू भरम बन गया ना कि तू अलग है असी अलग हाँ, ये बयान नहीं किया जा सकता। माधो माधवे क्या कहिए भ्रम ऐसा। भगत जी कहते आ कि हे भाई गुरु जी अकाल पुरख जी, असा जीवन एक भरम बन गया, वो बयान नहीं किया जाता। जैसा मानीए होए ना तैसा। हुण भरम कित्थों पैदा होया? लोगों ने आख्या भी इस दिशा दे विच रब है, किसी ने आख्या नहीं भाई इस दिशा दे विच है। उन्होंने आख्या सतवें असमान ते है। अज भी ना आपां भी करते हैं, कोई गल होवे ना उंगली उपर करते रब देख रहा, और रब तो भाई तेरे हिरदे घर दे विच है। गुरबाणी पढ़न वाले हो, सतगुरु तां कहंदे घट घट मैं हर जू बसे। सतगुरु तां कह रहे हैं सबे घट राम बोले, रामा बोले। परमात्मा हरेक हिरदे घर दे विच है। लोगों ने आख्या नहीं भाई वो दखण वल है, किसी ने आख्या नहीं भाई वो तो पश्चिम वल है। फैसला किया गुरबाणी ने, कहंदे दखण देश हरि का वासा, पश्चिम अलह मुकामा। पर गुरमत समझा रही है, कहंदे दिल में खोज दिले दिल खोजो, यही ठौर मुकामा। रब बाहर नहीं है, रब तेरे अंदर है और तेरे तो अलग नहीं है। बाबा फरीद साहब जी का बचन आप जी के नाल साझा करा। बाबा फरीद साहब कहते हैं फरीदा खालक खलक में, वो कहने अर्थ स्पष्ट है। जो खालक है ना अकाल पुरख है, वाहिगुरु है, वो खलक दे विच है। फरीदा खालक खलक में, खलक वसे रब माहे। रब खलक दे विच है, खलक रब दे विच है, उस तो अलग नहीं है, क्योंकि ओदे बनाए जीव है। ये जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विचवास। वो अलग नहीं है, असी वो तो दूर नहीं हाँ। पर सानू एक भरम बना दिता गया कि रब तां फलाने स्थान ते रहिंदा है, फलाना रब तां जंगलां दे विच रहिंदा, रब तां सतवें असमान ते रहिंदा है। ये सानू भरम बन गया। असीं आख्या नहीं भाई सारे गुरुद्वारे आए हैं, ये भी तो भरम है ना। गुरुद्वारे असीं आए हैं ते रब गुरुद्वारे रहिंदा है, साडे घर नहीं है। गुरु साहब कहंदे भाई वो तां सब जगह है, किथे परमेश्वर नहीं है। पर वो लिखे इसे करके सानू डर नहीं है। मैं हमेशा बेनती करता, गुरुद्वारे में लिखा होंदा भी इत्थे शराब पी के आना मना है, गुरुद्वारे अंदर नशे वाली चीज़ां लैके आना मना है। मतलब यदा मतलब हो गया भी तुसीं घर शराब पी सकदे, उत्थे रब नहीं है। रब कित्थे नहीं है? गुरु साहब कहंदे रब हरेक जगह है, जरे जरे विच है, जिन्हों रोज पढ़ते भी रब जे गुरुद्वारे देख रहा घर नहीं देख रहा, रब तां तेरे अंदर वसदा है। एक सानू भरम बन गया। कहंदे माधवे क्या कहिए भ्रम ऐसा, जैसा मानी होए ना तैसा। असी जो मनी बैठे हैं ना संसार परमात्मा नालों बखरी हस्ती है, गुरु साहब कहंदे नहीं भाई ये सोचना ठीक नहीं है। हुण गुरु साहब जी उदाहरण दे रहे हैं। हुण किन्नी देर रब सानू नहीं दिखदा, उहदा कारण की है? कहंदे जब हम होते, साडे जिन्ने तक अंदर होमे है ना उन्ने तक परमेश्वर नहीं दिखेगा। जब हम होते तब तू नाही, जदों मैं खत्म हो जाएगी अब तू ही मैं नाही। कहंदे ना जब लग मेरी मेरी करे तब लग काज एक री सरे, जब मेरी मेरी मिट जाए तब प्रभ काज सवारे है। ते जिदन वो परमेश्वर कृपा करता है, बख्शिश हुंदी ओदी, समझ आउंदी है, गुरमत ज्ञान लैने आ, क्योंकि ओदे ज्ञान तो बिना
ਸਾਡਾ ਭਰਮ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਮਾਧਵੇ ਕਿਆ ਕਹੀਏ ਭਰਮ ਭਰਮ ਐਸਾ, ਉਹ ਭਰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰਮਤ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭਰਮ ਕਾ ਨਾਸ। ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਆ ਉਹਨੇ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅਬ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਂ नाही। कबीर तू तू करता तू हुआ मुझ में रहा न हूं, जब आपा पर का मिट गया जत देखा तत तू। जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही। अनल अगम जैसे लहर में ओदद, जल केवल जल माही। बड़ी सोहनी सतगुरु उदाहरण देंदे आ। कहंदे जिस वेले समुंदर दे विच तूफान आ जांदा ना, ਪੌੜੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਠ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਪਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਢੀਠਪੁਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਆ, ਰੱਬ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ? ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਨਲ ਅਗਮ ਜੈਸੇ ਲਹਿਰ ਮੈਂ ਉਦਦ, ਜਲ ਕੇਵਲ ਜਲ ਮਾਹੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਵਨੇ ਮੈਂ ਪਵਨ ਸਮਾਇਆ, ਜੋਤੀ ਮੈਂ ਜੋਤ ਰਲ ਜਾਇਆ। ਮਾਟੀ ਮਾਟੀ ਹੋਈ ਏਕ, ਰੋਣ ਹਾਲੇ ਕੀ ਕਵਣ ਕੇਤ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਧਵੇ ਕਿਆ ਕਹੀਏ ਭ੍ਰਮ ਐਸਾ, ਜੈਸਾ ਮਾਨੀਐ ਹੋਏ ਨਾ ਤੈਸਾ ਰਹਾਓ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਮ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਭੁਲੇਖਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੌਣ ਦਿਓ, ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਪਰ ਸੁਪਨਾ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮਹਾਰਾਜ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਓ। ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਹੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਇਹੀ ਹੈ। ਨਰਪਤ ਏਕ ਸਿੰਘਾਸਣ ਸੋਇਆ, ਸੁਪਨੇ ਭਿਆ ਭਿਖਾਰੀ। ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਤਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਛਤ ਰਾਜ ਬਿਸ਼ਰਤ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ, ਸੋ ਗਤ ਭਈ ਹਮਾਰੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਨਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਗਵਾ ਬੈਠਾ, ਗਵਾਚ ਗਿਆ। ਭਿਖਾਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਮੰਗਣਾ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਮੰਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੰਗਤਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਭਿਖਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਪਤ ਏਕ ਸਿੰਘਾਸਣ ਸੋਇਆ, ਸੁਪਨੇ ਭਿਆ ਭਿਖਾਰੀ। ਅਛਤ ਰਾਜ ਬਿਸ਼ਰਤ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ, ਸੋ ਗਤ ਭਈ ਹਮਾਰੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੰਗਤਿਆਂ ਵਾਂਗਰ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਤੇਰੀ ਦਸ਼ਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਲਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਰੱਬ ਵੱਲ ਮੁਖੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੋੜ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹੀ ਤਾਂ ਭਰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਰਮ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਆਹ ਮੁੰਦਰੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਆਹ ਧਾਗਾ ਬੰਨਾਂਗੇ, ਆਹ ਮੰਤਰ ਪੜਾਂਗੇ, ਆਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਛਤ ਰਾਜ ਬਿਸ਼ਰਤ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ, ਸੋ ਗਤ ਭਈ ਹਮਾਰੀ। ਭਗਤ ਜੀ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਰਾਜ ਭਿਹੰਗ ਪਰ ਸੰਗ ਜੈਸੇ ਹੈ, ਅਬ ਕਛ ਮਰਮ ਜਣਾਇਆ। ਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਜੂ ਜਾਂ ਰੱਸੀ, ਭਿਹੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਪ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਸੀ ਪਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਡਰ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਚਾਨਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲੱਭਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਹੱਸਦਾ, ਲੈ ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਸੀ ਪਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੱਪ ਸਮਝਦਾ ਰਿਹਾ।
ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਰੱਸੀ ਤੇ ਸੱਪ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਿਅੰਗ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜੈਸੇ ਹੈ ਅਬ ਕਛ ਮਰਮ ਜਨਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਅਨ ਕਟਕ ਜੈਸੇ ਭੂਲ ਪਰੇ ਅਬ ਕਹਤੇ ਕਹਿਣ ਨਾ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਸੋਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਕੜੇ ਜਾਂ ਗਹਿਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਸਮਾਂ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਉਹ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਢਾਲ ਦਿਓ ਫਿਰ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਗਹਿਣੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਭੁਲੇਖਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਭਰਮ ਬਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਰੱਬ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹੁਣ ਅਬ ਕਹਤੇ ਕਹਿਣ ਨਾ ਆਇਆ। ਸਰਬ ਏਕ ਅਨੇਕਾ ਸੁਆਮੀ ਸਭ ਘਟ ਭੋਗਵੈ ਸੋਈ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਏਕ ਹੈ, ਅਨੇਕ ਹੈ, ਅਨੇਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਏਕ ਹੈ। ਸਰਬ ਏਕ ਅਨੇਕਾ ਸੁਆਮੀ ਸਭ ਘਟ ਭੋਗਵੈ ਸੋਈ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਜਗਤ ਦਾ ਰੰਗ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਘਟ ਭੋਗਵੈ ਸੋਈ। ਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਹੱਥ ਪੈ ਨੇਰੇ ਸਹਿਜੇ ਹੋਏ ਸੋ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਉਦਾਹਰਨ ਹੱਥ ਦੀ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਤੇ ਹੱਥ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਹੱਥ ਪੈ ਨੇਰਾ ਸਹਿਜੇ ਹੋਏ ਸੋ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਹਿਜੇ ਮਤਲਬ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਜੇ ਬੁੱਝੈ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ, ਹਉਮੈ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋਏ। ਉਹਨੇ ਤੱਕਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕਰ ਭਰਮ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੱਕਰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਭਰਮੀ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦਾ। ਭਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਭਰਮੀ ਨਾ ਬਣੀਏ, ਧਰਮੀ ਬਣੀਏ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਮ ਕੇ ਪੜਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਖੋਲੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਖੁੱਲਦੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਮਾਧਵੇ ਕਿਆ ਕਹੀਏ, ਭਰਮ ਐਸਾ ਜੈਸਾ ਮਾਨੀਏ ਹੋਏ ਨਾ ਤੈਸਾ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਉਹ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਹੱਥ ਪੈ ਨੇਰਾ ਸਹਿਜੇ ਹੋਏ ਸੋ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦਿਆਂ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।